This conference will now be Okay, recorded. today we will discuss regarding the cybersecurity policies, procedures, standards, guidelines, and regulations, and as well as we can follow some cybersecurity laws also to do anything and to perform any operations in the cyberspace or in the cybersecurity world. We have to follow some particular laws and regulations also we can follow. So these laws and regulations today we will discuss, right? So first of all, we will discuss the compliances, the policies, standards, and regulations. So what are those? So first of all, the compliances is just in the literal terms and just what we say it as it's an act of obeying an order or rule or a request to do anything or otherwise please mute your mics. Okay, to perform anything or to do anything we have to or particularly we have to obeying some order or rule or any request the form of a particular a document or in the form of a particular e-document. This should be called it as a just a compliance, but this compliance should be making with these policies, procedures, standards, and these guidelines. ఏవైతే మనకి పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, గైడ్లైన్స్, రెగ్యులేషన్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఫాలో అయ్యి ఒక రూల్ గానీ లేదా ఒక ఆర్డర్ గానీ మనం పెర్ఫార్మ్ చేసేది దట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కంప్లైన్స్, right? That is the in the cybersecurity terminology we can call it as just like it's a program that will establish and it will perform some controls to protect the CIA triad. What we have to discuss in the earlier classes, the CIA triad we are already discussed as a earlier classes లో మనం CIA triad గురించి మనం డిస్కస్ చేసామండి. బట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్ గా ఆ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, నెక్స్ట్ అలాగే అవైలబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మనకి ఫాలో అంటే వి షుడ్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ పర్టికులర్ రూల్ ఆర్ ఆర్డర్. అది షుడ్ బి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంప్లైన్స్. దీన్ని మనం కంప్లైన్స్ అంటామండి సైబర్ సెక్యూరిటీ టెర్మినాలజీలో, రైట్? మన కంప్లైన్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, జస్ట్ ఏమైనా లాస్ కానివ్వండి, సైబర్ లాస్, రిక్వైర్మెంట్స్, సైబర్ లాస్, requirements, rules, standards, regulations, policies. Based on these all these things, the compliance should be defined in the cyber security terminology. సైబర్ సెక్యూరిటీలో అండి మనకి ఈ ప్రాపర్ గా ఈ పాలసీస్ కానివ్వండి, ఆ స్టాండర్డ్స్ కానివ్వండి, రెగ్యులేషన్స్ కానివ్వండి, రూల్స్ కానివ్వండి, లాస్ కానివ్వండి, బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద కంప్లైన్స్ షుడ్ బి డిఫైన్డ్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కంప్లైన్స్ షుడ్ బి derived, right? That is regarding the compliance. Okay, and coming to the policy. So what is a policy? What is a policy? First of all, a policy అంటున్నాము, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రెగ్యులేషన్ అంటున్నాము, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆ స్టాండర్డ్ అంటున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు పాలసీ అంటే ఏంటి? ఈ పాలసీ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ద పాలసీ? ద పాలసీ ఈజ్ a mandatory statements related to the protection of the security. మేము ఏదైతే సైబర్ సెక్యూరిటీలో మేము ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దీని గురించి gives a high level a mandatory statement that things you should have to follow. You should have to follow this policy. So in the basic terminology, in the basic example, we just called it as suppose if you have to maintain if you have to use a password, you have to, that is in the sense all users must have to maintain some strong passwords and have to maintain some unique passwords. యూనిక్ పాస్వర్డ్స్ అంతే కదండి. ఒక పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి వేరే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తాం. అలాగే సమ్ నార్మల్ పాస్వర్డ్ జస్ట్ లైక్ ఏబిసి 123 12345 పాస్వర్డ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం మెయింటైన్ చేయకూడదు. బట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ యూనిక్ పాస్వర్డ్స్. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఏ పాలసీ. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఏ పాలసీ టు మెయింటైన్ ఆర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆర్ టు మెయింటైన్ హై సెక్యూరిటీ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సైబర్ సెక్యూరిటీ. సైబర్ సెక్యూరిటీలో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే just it's a policy, right? Next a standard. Next is the standard. And
Next is the standard. So what is a standard? A standard in the sense agreed way of doing something. And first of all, a policy. After that policy, the standard. Standard. A standard in the sense standard in the sense it's a good way of doing something. That is in the sense suppose one college is there. That college is having some ISO 9001 2015 certificate. That is in the sense it maintains some standards. It maintains some standards based on the ISO. So it will doing their own works. That is in the sense a great way of doing something. That is in the sense it will maintain the standards. That is in the sense to make any product or to manage any service or to supplying materials. All these kind of things are comes under the standards. The standards, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే పాస్వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పాలసీలో వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అక్కడ పాలసీ ఇన్ ద సెన్స్ హై లెవెల్ మ్యాండేటరీ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద యూనిక్ పాస్వర్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్. సో ఆ యూనిక్ పాస్వర్డ్ ప్లస్ ఆ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన మనకి స్టాండర్డ్స్, దానికి సంబంధించిన మనకి స్టాండర్డ్స్ ఇచ్చేది మనకి స్టాండర్డ్స్ అండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పాస్వర్డ్ మస్ట్ బి 8 క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ కేర్ లెటర్స్ అండ్ ఆల్సో సమ్ సింబల్స్. అండ్ మొత్తం కూడా మనకి తెలిపే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టాండర్డ్ అండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టాండర్డ్, రైట్? అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమవుతుందండి? Yes, sir. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Understood, sir. ఓకే, ఫైన్. Yes, sir. Then guidelines. Then guidelines. So what is the guidelines? Guidelines in the sense it's just recommended. That is not a mandatory, but it should support some standards and as well as the policy. మనకి policy plus standards ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాలసీని స్టాండర్డ్స్ ని these guidelines are just supported to perform any service, right? And during some situations these guidelines also we have to maintain guidelines. నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఎన్ఐఎస్టి గైడ్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గైడ్లైన్స్ అన్ని కూడా జస్ట్ గైడ్లైన్స్ యొక్క మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. జస్ట్ లైక్ యూ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ బెస్ట్. మనకి యూ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి మరి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ అలాగే పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ కానివ్వండి. నెక్స్ట్ అలాగే యూ కెన్ ఎవ్రీ 1 month కానీ లేదా ఎవ్రీ 2 months కానీ పాస్వర్డ్ అనేది మనం రెగ్యులర్ గా చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అలాగే డోంట్ యూజ్ అంటే రిపీటివ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ వరకు ఇలా యూజ్ చేయకూడదు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఆ గైడ్ లైన్స్ అండి. గైడ్ లైన్స్ జస్ట్ అంటే గైడ్ లైన్స్ అనేవి రికమెండెడ్ బట్ నాట్ మెయింటైన్ మ్యాండేటరీ. అంటే మ్యాండేటరీగా మెయింటైన్ చేసిన పనులు లేవు. బట్ ఏంటంటే ఈ గైడ్ లైన్స్ అనేవి మనకి జస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ని ప్లస్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్టాండర్డ్స్ ని పాలసీస్ ని జస్ట్ మనకి ఏంటంటే సపోర్ట్ చేసేటట్టు ఉంటాయండి ఈ గైడ్ లైన్స్ అనేవి, రైట్? మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఒక మనం ఆ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ అనేది మనకి బెస్ట్ గా ఉండడం కోసం ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ అనేది మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అలాగే ఈ పాస్వర్డ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఫర్ లాస్ట్ 5 పాస్వర్డ్ దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ 5 ప్రీవియస్ పాస్వర్డ్ లాగా ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ అలాగే ఫర్ ఎవ్రీ అకౌంట్ కూడా సేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మెయింటైన్ చేయకూడదు. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ comes under the guidelines. All these things are comes under the guidelines, right? That is regarding the guidelines. That is okay, next this is the difference between the policy. What is the policy and what is the standard and what is the procedure and what is the guideline. That is in the sense the policy in the sense what we have to do and why we are doing that. So that is just like
rules related to the key issues in the security perspective, what we have to do and why we are doing. So it is a mandatory thing, the policy, and as well as the standards. The standards are the measurement, that is in the sense how much security we can perform. That is regarding whether we are following ISO standards or whether we are following CIS for CIS benchmarks, or whether we are following PSA, PCI DSS, or whether we are following NIST. These are all kinds of things are comes under the standards, and as well as the procedure in the sense the detailed steps regarding the policy standards, and these are the detailed steps. That is in the sense for how much time, and also for how much standards we have to maintain, and when we are maintain this procedure, and also who are maintain these procedures. All these kinds, all these are comes under these procedures. So these procedures are typically mandatory, and also sometimes these procedures are not audible. Is it my voice is audible? My voice is audible. Audible, Yes, sir. sir. Yes, sir. Audible, sir. I think Prithviraj from Viswadaya Engineering College, please check your internet connection. I think all of them are listening. So please check your internet connection. Right? So these guidelines are all these comes. That is in the sense guidelines are the recommendations, just like whether you are following or not. That is regarding the guidelines. It is just general or detailed. So what we have to do, and how much we can do, and when we are doing this, and who are the following these policies and standards, all this comes under the guidelines. Okay, these are the just the basic differences in the what are the policies, standards, procedure, and guidelines. So understood, all of you understood, that is what is the policy, what is the procedure, and what is the guideline, and what is the standard. Understood, or any doubts? Just in the brief, I can discuss it elaborately. Okay, understood, all of you? Okay, fine. Okay, next a regulation. Regulation. Repeat once more, please. Okay, fine. పాలసీ అంటే ఏం లేదండి. పాలసీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే మెయిన్ గా ఏదైతే మనకు ఒక సమ్ పర్టికులర్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం కంపల్సరీగా చేయాల్సి ఉంటుందో, సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రూల్స్ మనం మెయింటైన్ చేసేది పాలసీ అండి. సమ్ పాలసీ. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక పాస్వర్డ్ అనేది మీ అకౌంట్ మీరు సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఆ అకౌంట్ సెట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ప్లస్ యూనిక్ పాస్వర్డ్ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఏ పాలసీ. నెక్స్ట్ అలాగే ఆ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ని, ఆ యూనిక్ పాస్వర్డ్ ఎలా ఉండాలనే మెజర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి, ఆ మెజరింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెజర్స్ తెలిపేది మనకి ఏంటంటే స్టాండర్డ్స్. జస్ట్ లైక్ ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి ఇట్ లైక్ డిజిట్ క్యారెక్టర్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్ క్యాపిటల్ లెటర్, ఒక స్మాల్ లెటర్, నెక్స్ట్ అలాగే ఒక సింబల్. ఆల్ దీస్ కాంబినేషన్స్, ఇలాంటి మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు తెలిపేది స్టాండర్డ్ అండి. నెక్స్ట్ ఈ పాలసీ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తం కూడా మనకి సమ్ పర్టికులర్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ లో మనకి తెలిపేస్తే జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ప్రొసీజర్ అండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ అలాగే గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ మనకి ఏంటంటే రికమెండేషన్స్ లాగా ఉంటాయండి. గైడ్ లైన్స్ వెదర్ యూ షుడ్ ఫాలో ఆర్ నాట్, బట్ ఇట్ షుడ్ ఏంటంటే ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ regulations అనేది మనకి మెయిన్ గా ఉంటాయి. రైట్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ what we have to do, and how we can do that security products, and when we are doing like this, and who are doing this, and all these things are comes under the guidelines. So that is the best basic difference between the policy, standard, procedure, and guidelines. Right, in any perspective, not in the security. మీ సెక్యూరిటీ కాదండి, జస్ట్
Within sir, any perspective you can take, and the policy, standard, procedure, and guidelines are there. Suppose if you want to maintain or you can establish a college. మీరు ఒక college ని establish చేయాలనుకోండి, you can maintain some policy, standard, procedure, and guidelines also. ఓకే, స్టాండర్డ్స్ వచ్చేసరికి మీరు ఐఎస్ఓ పాలసీ, ఐఎస్ఓ సర్టిఫైడ్ లాగా ఉండాలి మీకు కంపల్సరీగా. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలి మీరు. నెక్స్ట్ అలాగే ప్రొసీజర్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ ప్రొసీజర్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఏఎస్సి రూల్స్ కానివ్వండి. నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రెగ్యులేషన్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు మెయింటైన్ చేయాలంటే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ ప్రొసీజర్స్. నెక్స్ట్ అలాగే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కూడా మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఏమన్నా యూనిఫామ్ కానివ్వండి, లేదా సమ్ స్టూడెంట్ రేషియో విత్ టీచర్ అండ్ టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియో, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు జస్ట్ గైడ్ లైన్స్ లో వస్తాయి. పాలసీకి వచ్చేసరికి హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ this kind of branches and this kind of some regulations and this kind of rules, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు మెయింటైన్ చేసేది జస్ట్ లైక్ a policy. That is a policy. Okay, understood? I think one person is asking, please repeat sir once more. Understood or not? Right. Okay, then a regulation. So what is a regulation? A regulation అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ అంటే సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ issued by the some public or private గవర్నమెంట్ బాడీతో మనకి ఏంటంటే ఈ కంప్లైంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంప్లైంట్స్ ని మీరు పర్టికులర్ గా మీరు ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పేది మనకి ఏంటంటే అండి రెగ్యులేషన్ అండి. రెగ్యులేషన్, ఈ రెగ్యులేషన్ అనేది ఏంటంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి కంపల్సరీగా ఈ రెగ్యులేషన్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి కొంచెం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఆ PCI DSS కానివ్వండి, PCI DSS, HIPAA, AFAPA, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అండి మనకి సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ PCI DSS ఏంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే పేమెంట్ కార్డ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ అండి. PCI DSS ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఆ పేమెంట్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఏదైతే ఆన్లైన్ మోడ్స్ ఏవైతే చేస్తున్నామో త్రూ కార్డ్స్ ద్వారా, ఆ పేమెంట్ కార్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద సైబర్ సెక్యూరిటీలో PCI DSS, HIPAA అండ్ FAPA, దిస్ త్రీ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేమెంట్ కార్డ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్. డేటా సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ దీన్ని జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే జస్ట్ PCI DSS అంటారండి. PCI DSS అంటారు. దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏవైతే మనకి పేమెంట్ కార్డ్ జస్ట్ డెబిట్ కార్డ్స్ కానివ్వండి, క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానివ్వండి, కదా సమ్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కార్డ్స్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు డిజైన్ చేసి మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ PCI DSS రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రూల్స్ ద్వారా ఈ ప్రొవైడ్ చేసే మనకి ఏంటంటే ఈ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడే ఏంటంటే ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతాయండి. అవి ప్రొవైడ్ చేసే షుడ్ బి కంపెనీ కానివ్వండి లేదా బ్యాంక్ కానివ్వండి, దే షుడ్ ఫాలో దేర్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి HIPAA అండి. HIPAA అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద హెల్త్ అండి. రిలేటెడ్ టు ద హెల్త్. HIPAA వచ్చేసరికి రిలేటెడ్ టు ద హెల్త్ అండి. HIPAA. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి FAPA వచ్చేసరికి జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కి రిలేటెడ్ సంబంధించింది ఈ FAPA అండి. ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ త్రూ అవుట్ ద అంటే సమ్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ని మనం మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే మే కెన్ ఫాలో ద HIPAA రెగ్యులేషన్స్. HIPAA రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ HIPAA రెగ్యులేషన్స్ యూజ్ చేసి మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ అలాగే ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఈ FAPA ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫ్యామిలీ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ అండ్ ప్రైవసీ యాక్ట్. Family Educational Rights and Privacy Act. The FAPA called it as the Family Educational Rights and Privacy Act. Okay, throughout the ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ మొత్తం కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెగ్యులేషన్స్ FAPA రెగ్యులేషన్స్ మాత్రమే మనం ఫాలో అవ్వాలి.
That is just what we called it as a regulation. They are called it as a regulation, and also some of the regulations are also there, just like ISO 27001. This kind of regulations are also there. Okay, understood? Or any doubts? అర్థమవుతుందండి చెప్పేది? Understood or not? Okay. HIPAA Right. అప్లికేషన్ చెప్పండి సార్. Okay, HIPAA abbreviation వచ్చేసరికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పోర్టబిలిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ యాక్ట్. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పోర్టబిలిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ యాక్ట్, HIPAA. దాని కామన్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్న మనకి రెగ్యులేషన్స్ ఇవ్వండి. జస్ట్ ఏంటంటే ISO 27001. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్స్ ద రిటైల్ ఇండస్ట్రీ త్రూ అవుట్ ద మనకి ఈ-కామర్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేది మొత్తం కూడా ఏంటంటే సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే దే మే ఫాలో ద 27001 ISO 27001 రిటైల్ ఇండస్ట్రీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి PCI-DSS వచ్చేసరికి ఆ పేమెంట్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జస్ట్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, నెక్స్ట్ అలాగే ఇలాంటి కార్డ్స్ ఏవైతే పేమెంట్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న కార్డ్స్ అన్ని కూడా దట్ విల్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద PCI-DS and also HIPAA related to the healthcare industry as we have discussed just now, and also FAPA related to the educational institutions. FAPA full form వచ్చేసరికి Family Educational Rights and Privacy Act. Family Educational Rights and Privacy Act. Okay, that is FAPA. Okay, these are the common regulations, and also different types of regulations are also there, but we have to maintain these are the basic regulations in the cyber security. మన cyber security లో మెయిన్ గా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన వచ్చేసరికి ఈ రెగ్యులేషన్స్ మాత్రమే మనం ఫాలో అవుతాం, జస్ట్ బేసిక్ గా. సార్ సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఈ ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఎందుకు వచ్చినాయి సార్ మధ్యలో? అంటే సపోజ్ ఏంటంటే ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఈ ఫ్యామిలీవి ఎందుకు వచ్చిందంటే అక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ కానీ ఇలాంటివి కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీకి వచ్చేసరికి మనకు మెయిన్ గా ఇవి ఉంటాయండి. ఇది ISO 27001 ప్లస్ PCI-DSS, ఈ రెండు ఉంటాయి. ఈ HIPAA ప్లస్ FAPA అనేది జస్ట్ అంటే ఎక్కువగా రాదు, బట్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ టచ్. బట్ ఏంటంటే నేను జస్ట్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది మనకి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ విల్ డిస్కస్ దీస్ థింగ్స్. బట్ ఏంటంటే మెయిన్ గా మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది మాత్రం ISO 27001 PCI-DSS. ఈ రెండు మాత్రమే మనకి ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలోకి ఎక్కువ చెప్తారు, బట్ ఏంటంటే ఈ HIPAA FAPA గురించి ఎక్కువ చెప్పరండి. అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో రెగ్యులేషన్స్ మీరు ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేసినా కానీ ఇలాంటివి ఏంటంటే జస్ట్ పట్టించుకోరు. బట్ ఏంటంటే ఈ రెగ్యులేషన్స్ అనేది మనకి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి సమ్ టైమ్స్ ఈ HIPAA FAPA ఈ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్. ఓకే, అర్థమైందండి? ఇది రీటైల్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది ఒకసారి చెప్తారా? రీటైల్ ఇండస్ట్రీలో అంటే నేను ఫర్దర్ గా కొన్ని సైబర్ లాస్ చెప్పినప్పుడు నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్దర్ గా సైబర్ లాస్ చెప్పినప్పుడు నేను కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సైబర్ లాస్ అయినప్పుడు ఎలా వచ్చిందని చెప్పేసి నేను ISO 27001 యాక్ట్ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద రెగ్యులేషన్స్. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సైబర్ క్రైమ్స్. వచ్చేసరికి రీసెంట్ గా ఏంటంటే మన ఇండియాలో మెయిన్ గా ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి సిమ్ స్వాప్ ఫ్రాడ్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ కాస్మోస్ బ్యాక్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి
ransomware WannaCry attack. Already we discussed this. నెక్స్ట్ అలాగే జొమాటో డేటా థెఫ్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ మేజర్ గా సమ్ యూజ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసినవి మాత్రం ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అండి. జస్ట్ అంటే వీటి గురించి మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ అలాగే మనం లీగల్ గా ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ అలాగే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ ఎవరు వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగో, నెక్స్ట్ అలాగే హ్యాకింగ్ జరిగినప్పుడు ఎలాగ అని చెప్పేసి మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు హౌ వీ కెన్ మూవ్ లీగల్లీ అని చెప్పేసి ఏంటంటే మనకి సైబర్ లాస్ అనేవి మనకి ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ సైబర్ లాస్. అంటే మనకి సైబర్ లాస్ అనేవి ఎలా ఇవాల్వ్ అయింది, నెక్స్ట్ అలాగే ఎటువంటి హ్యాకింగ్ కానివ్వండి, లేదా నెక్స్ట్ అలాగే ఎటువంటి సైబర్ ఫ్రాడ్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అలాగే సైబర్ క్రైమ్ కి ఎలాంటి మనకి మిస్టేక్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ ఈ బేస్డ్ ఆన్ ది సైబర్ క్రైమ్స్ నుంచే మనకి ఏంటంటే అవైలబుల్ అయిందండి. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. బట్ ఏంటంటే ఈ కొన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది మనకి మేజర్ గా ఇండియాలో మనం డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. సిమ్ స్వాప్ ఫ్రాడ్ అంటే ఈ సిమ్ స్వాప్ ఫ్రాడ్ వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్ గా 3G నుంచి 4G కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ సిమ్ స్వాప్ ఫ్రాడ్ అనేది మెయిన్ గా జరిగిందండి. సిమ్ స్వాప్ ఫ్రాడ్ యూజర్స్ దగ్గర నుంచి ఏంటంటే జస్ట్ సమ్ హ్యాకర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే జస్ట్ యూజర్స్ కి కాల్ చేసి ఏదైతే ఉన్నారో మీది 3G సిమ్ అండి, మీ 3G సిమ్ నుంచి మేము 4G సిమ్ కన్వర్ట్ చేస్తాం, మీ సిమ్ నుంచి మీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని చెప్పేసి సమ్ డీటెయిల్స్ కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళది ఏదైతే నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ ని వాళ్ళు 4G కన్వర్ట్ చేసి సమ్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కూడా కొన్ని కన్వర్ట్ చేశారండి వాళ్ళే. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి త్రూఅవుట్ మన ఓన్లీ మన ఇండియాలోనే ఇట్ విల్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక 5 crores వరకు కూడా జస్ట్ ఏంటంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరిగింది డ్యూరింగ్ దిస్ స్పాన్. నెక్స్ట్ అలాగే ఆ కాస్మోస్ బ్యాంక్ లో కూడా ఏంటంటే 2018 ఆగస్ట్ లో ఆన్ ద సేమ్ 2018 ఆగస్ట్ లోనే 2018 జస్ట్ ఏంటంటే కాస్మోస్ బ్యాంక్ సైబర్ క్రైమ్ కూడా సమ్ యూజర్స్ నుంచి ఏంటంటే బ్యాంక్ కస్టమర్స్ నుంచి వాళ్ళకి త్రూఅవుట్ ద డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి ఏంటంటే సమ్ అమౌంట్ అనేది జస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రాడ్ చేసి వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేశారండి. నెక్స్ట్ అలాగే రాన్సమ్ వేర్ WannaCry అటాక్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అటాక్. ఇలాంటి అటాక్స్ కానీ లేదా ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ కానీ ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఏంటంటే దెన్ హౌ వీ కెన్ మూవ్ లీగల్లీ, మనం లీగల్గా ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, ఇలాంటి మూవ్ అవడం కోసం ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అలాంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అయ్యిందంటే కొన్ని సైబర్ లాస్ అనేవి డిజైన్ చేశారు. ఆ సైబర్ లాస్ ఏంటంటే జస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ మెయిన్ గా ఏంటంటే సైబర్ లా అనేది వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్ గా ఎవరైతే ఈ కంప్యూటర్ ప్లస్ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నారో, ఇప్పుడైతే ఆ 1990s లో కంప్యూటర్ ప్లస్ ఇంటర్నెట్ అనేది యూసేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం జరిగిందండి మనకి. ఏంటంటే 1997 లో స్టార్ట్ అయిందండి మెయిన్ గా. 1997 లో ఈ సైబర్ అనేది జస్ట్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. Sir, voice is not audible, sir. Yeah. Wait 1 second. Okay, now my voice is audible. My voice is audible. Please respond. Audible, sir. Okay, fine.
నెక్స్ట్ 1997 ద ఫస్ట్ లా సైబర్ లా ఏదైతే ఉందో జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ కామర్స్ లో ఈ బేస్డ్ ఆన్ ద ఈ కామర్స్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ 1997 లో స్టార్ట్ చేశారు సైబర్ లా వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద 1998 ఆ ఈ కామర్స్ లా ఏదైతే ఉందో ఈ కామర్స్ లా అని జస్ట్ ఏంటంటే ఈ కామర్స్ యాక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి జస్ట్ దే మే ఫాలో సమ్ రూల్స్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ this in the 2000, in the year of 2000, the IT Act was evolved. IT Act జస్ట్ అంటే ఈ కామర్స్ నెక్స్ట్ అలాగే ఈ అథెంటికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ అథెంటికేషన్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మనకి ఏంటంటే అండి ఇప్పటి నుంచి మనకి ఈ 2000 IT యాక్ట్ అనేది వచ్చిందండి. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే అండి జస్ట్ ఇది మనకి కొద్దిగా టెక్నాలజీ అప్రోచ్ ఉండేది కదండి 2000 లో. జస్ట్ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద మనకి ఏంటంటే ఆ టెక్నాలజీ అప్రోచ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉండేది 2000 IT యాక్ట్ లో. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 2000 టు 2007 వరకు కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ 2000 IT యాక్టే మనం ఫాలో అయ్యామండి. 2000 నుంచి 2007 వరకు కూడా సమ్ అమెండ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అమెండ్మెంట్స్ అనేవి ఈ యాక్ట్ లో కొన్ని జస్ట్ అమెండ్మెంట్స్ చూసుకుని జస్ట్ అంటే ఫ్రమ్ 2000 అన్వర్డ్స్ 2007 టు విల్ ఫాలో దిస్ 2000 IT యాక్ట్. బట్ ఫ్రమ్ 2008 అన్వర్డ్స్ IT అమెండ్ యాక్ట్ వాజ్ అబౌట్. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మాకు త్రూఅవుట్ ద టోటల్ టెక్నాలజీ అప్రోచ్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ 2008 IT అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వరకు కూడా మనం ఏంటంటే ఈ 2008 IT అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదే మనం ఫాలో అవుతున్నామండి. 2008 ITAA అంటారు. జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్స్ కానివ్వండి, పిన్స్ కానివ్వండి, బయోమెట్రిక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ 2008 IT యాక్ట్ లో యాడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ అలాగే మనకి అంత ముందు 2000 టు 2007 వరకు కూడా ఏమైనా సైబర్ లాస్ కానీ లేదా సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మనకి ఈవెన్ డిఎస్పీ అథెంటికేషన్ అనేది మనకు కావాల్సి ఉండేదండి. బట్ ఏంటంటే ఈ 2008 IT యాక్ట్ దగ్గర నుంచి మాకేంటంటే ఇట్స్ ఇన్స్పెక్టర్ లెవెల్ ఈస్ సఫిషియంట్ అని చెప్పేసి ఈ 2008 IT యాక్ట్ లో అమెండ్మెంట్స్ అనేవి జస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద సైబర్ లాస్ ఎవల్యూషన్. సైబర్ లాస్ యొక్క ఎవల్యూషన్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 2008 IT అమెండ్మెంట్ చేస్తూ దోస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్. మనకు మెయిన్ గా యాడ్ చేసిన కీ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు బిఫోర్ ద 2007 దట్ ఈస్ నాట్ ద టెక్నాలజీ అప్రోచ్. టెక్నాలజీ అప్రోచ్ కదండి. బట్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ 2008 onwards ఇట్స్ ద టెక్నాలజీ అప్రోచ్ అండ్ ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డేటా ప్రైవసీ. నెక్స్ట్ అలాగే ద రోల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఐసిఆర్టీ అని చెప్పేసి ఉందండి. దట్ ఐసిఆర్టీ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్. సపోజ్ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సైబర్ క్రైమ్ కానీ సైబర్ థ్రెట్ కానీ జరిగినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే దీన్ని రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ ఆథరైజిటీ అనేది మనకి డిఎస్పీ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ చేంజ్ చేసి ఓన్లీ ఇన్స్పెక్టర్ అనేవాడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ IT యాక్ట్ లోకి వచ్చేసరికి సపోజ్ సైబర్ కేఫ్ గురించి కానీ ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ అడిషనల్ సైబర్ క్రైమ్స్ లైక్ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ, నెక్స్ట్ సైబర్ టెర్రరిజం అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ added in the IT 2008 Act. Okay, and now also we can follow some like Indian కూడా జస్ట్ ఏంటంటే cybercrime.gov or something is there. వచ్చేసరికి సైబర్ క్రైమ్ గురించి మనం రిపోర్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఇలాంటివి కూడా మనకి ఏంటంటే cybercrime.gov.in. ద సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ అస్. వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీరు ఏమైనా రిపోర్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ లేదా హ్యాక్ అయినప్పుడు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే విల్ మెయింటైన్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. ఓకే, ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా కొన్ని ఏంటంటే మనం రిపోర్ట్ చేయొచ్చండి సమ్ టైమ్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ సెక్షన్స్. మనకి 2008 IT యాక్షన్ ఫాలో అయ్యి
మనకి మెయిన్ గా ఉన్న సెక్షన్స్ అండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నెక్స్ట్ అలాగే సెక్షన్ కి ఉన్న అఫెన్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ యూ కెన్ ఫాలో ది సెక్షన్స్ అండి. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పనిష్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సపోజ్ యు ఆర్ ట్యాంపరింగ్ విత్ కంప్యూటర్ సోర్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. నేను చూడండి, జస్ట్ అంటే కంప్యూటర్ అది సెక్షన్ 66 కానీ సెక్షన్ 65 కానీ చూడండి, కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ కానీ హ్యాకింగ్ విత్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కానీ మనకు ఫాలో అవుతుంది. జస్ట్ ఏంటంటే 3 years వరకు, 3 years అండ్ విల్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5 lakhs వరకు కూడా ఏంటంటే మనం విల్ ఫేస్ సమ్ ఫైన్ ఆల్సో, ఫైన్. నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ అదర్ పాస్వర్డ్స్, ఎవరి పాస్వర్డ్స్ అన్నా కానీ మనం జస్ట్ యూజ్ చేసి వాళ్ళ డేటా కానివ్వండి లేదా వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కానీ మనం థెఫ్ట్ చేసినప్పుడు, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్రైమ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్రైమ్. ఓకే, and that is also punishable under section 66 C, and these are all the different kinds of sections are also there. Some section 60 to 65 to some section 73, some sections are defined based on that is the hacking section are also. And then suppose here some section 71 ఒకటి ఉంది చూడండి, section 71, that is in sense misrepresentation in the sense ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఎవరైనా కానీ సమ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఇలా ఫార్మ్ ఆఫ్ టోటల్ గా మిస్రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు అండి, దట్ ఇస్ ఆల్సో పనిషబుల్ అండి. some 67A Act is also there, that is also highly punishable. Okay, these are all the main. Next అలాగే చీటింగ్ విత్ యూజింగ్ ద కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్. బై యూజింగ్ దిస్ కంప్యూటర్ రిసోర్స్, మనం ఏదైనా కంప్యూటర్ రిసోర్స్ యూజ్ చేసుకుని అవి పట్టించుకుంటారండి. రిపోర్ట్ చేసినా పట్టించుకోలేదు సార్. 1500 శాఖ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి అసలు పట్టించుకోలేదు సార్ పోలీసు కూడా. సార్ సేమ్ విత్ మీ. Okay, these are all the sections under cyber security, the main laws, and also different types of sections are also there. If you are performing anything, and if you are performing any kind of issues are also. Okay, next అలాగే piracy also one of the punishable act. Okay, piracy అన్నారండి ఇప్పుడు అన్నారు పైరసీ గురించి. Piracy, what is the exact meaning regarding the piracy? Thefting data or wrong, that is just like ఏమైందండి illegal distribution or duplication. మనకి ఏదైతే ఆ కాపీరైట్ మెటీరియల్ ఏది ఉందో, ఆ కాపీరైటింగ్ మెటీరియల్ ని మనం జస్ట్ అంటే ఇల్లీగల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ డూప్లికేషన్, వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ మూవీస్, మ్యూజిక్, ఆర్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ప్రాపర్ గా ఏంటంటే అండి ఇల్లీగల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ లేదా ఆ డూప్లికేషన్ కానీ చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళు వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ ఎ పైరసీ అండి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు మూవీస్ డౌన్లోడ్ చేసి చూస్తున్నారండి, జస్ట్ లైక్ మూవీ సైట్స్ అండి, టోరెంట్స్, సమ్ టోరెంట్స్ దేర్, వాట్ ఆర్ దోస్ కాల్డ్, what I am called what we called it as those web some web yeah, movie rules. ఆ మూవీ రూల్స్ ఇలాంటి వాటి నుంచి మీరు మూవీస్ అనేవి మీరు డౌన్లోడ్ చేసి చూస్తున్నారు. దట్ ఈస్ లీగల్. ఇస్ ఇట్ లీగల్? ఇస్ ఇట్ లీగల్? No, sir, illegal. No, it's completely illegal, and that is also you are punishable completely.
ఏంటంటే అండి వెదర్ ఈ కాపీరైట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కాపీరైట్స్ ఉన్న వాళ్ళ మెటీరియల్ వాళ్ళు జస్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే యూఆర్ పనిషబుల్ అండి. యూఆర్ పనిషబుల్. దట్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ పనిష్మెంట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇట్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ అప్ టు 3 years imprisonment or will fine up to 2 lakh rupees అండి. అండర్ కాపీరైట్ ఇష్యూస్. అండర్ కాపీరైట్. ఈ కాపీరైట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కాపీరైట్ వాళ్ళు. ఓకే, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద పైరసీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సైబర్ బుల్లింగ్ ఆర్ సైబర్ స్టాకింగ్ అండి. సైబర్ బుల్లింగ్ ఆర్ సైబర్ స్టాకింగ్ మనకి ఈ సైబర్ బుల్లింగ్ సైబర్ స్టాకింగ్ అంటే జస్ట్ ఏం లేదండి, జస్ట్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ హెరాస్మెంట్ అండి. ఆన్లైన్ హెరాస్మెంట్ జస్ట్ ఇప్పుడు నాకు కానీ సపోజ్ మన ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్న ఆ ఫొటోస్ కానివ్వండి లేదా వీడియోస్ మార్పింగ్ చేసి మనం పోస్ట్ చేసాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ సైబర్ బుల్లింగ్ కిందకి వస్తాయండి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే ఒక ఇల్లీగల్ కంటెంట్ కానివ్వండి లేదా ఒక సమ్ నార్మల్ పోస్ట్ ఎవరి గురించి అయినా కానీ మనం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. హ్యావ్ టు టేక్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. సోషల్ మీడియాలో సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ మెసేజ్ లైక్ దట్, ఏదో ఒక మెసేజ్ మీరు పెట్టేసారండి. ఏదో ఒక మెసేజ్ మీరు పెట్టేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ వెదర్ యూ ఆర్ పోస్టింగ్ ద మెసేజ్ వాజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఈ 2015 లో అండి సైబర్ బుల్లింగ్ అని చెప్పేసి ఏంటంటే విజయ్ నాయర్ అని చెప్పేసి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఈ సైబర్ స్టాకింగ్ కి జస్ట్ ఏంటంటే అండి ఒకరు హెరాస్ చేశారండి. ఆన్లైన్ ద్వారా పిక్చర్స్ పంపిస్తాం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మార్క్ చేసిన పిక్చర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మెసేజెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టిందంటే ఈ విజయ్ నాయర్ అనే వాళ్ళు ఈజ్ బిజినెస్ మ్యాన్. అతను ఏంటంటే అండి అతనికి రెగ్యులర్ గా సమ్ మార్పింగ్ వీడియోస్ కానీ మార్పింగ్ మెసేజెస్ కానీ మార్పింగ్ పిక్చర్స్ కానీ ఇలాంటి కంటిన్యూస్ గా త్రూ ట్విట్టర్ ద్వారా సెండ్ చేస్తూ ఉన్నారండి. అండ్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఈ అతను ఏంటంటే ఇది విల్ టేక్ ప్రెస్టేజ్ చేసిందండి, ఇది రిపోర్ట్ చేశానండి. రిపోర్ట్ చేశానంటే ఒక 6 months ఇన్వెస్టిగేట్ తర్వాత ఎవరో ఒకరు ఒక లేడీ ఇలా చేసిందని చెప్పేసి జస్ట్ వాళ్ళు కనుక్కున్నారండి. ఒక లేడీ చేసిందని చెప్పేసి అది దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కీ ఇష్యూ రిగార్డింగ్ ద సైబర్ బుల్లింగ్. నెక్స్ట్ అలాగే 2018 లో ఏం జరిగిందంటే జస్ట్ మహారాష్ట్ర శివసేన ఫౌండర్ పాల్ థాకరే వాజ్ పాస్డ్ అవే. పాల్ థాకరే గారు చనిపోయినప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఒక మహారాష్ట్రలో ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే జస్ట్ నౌ వీఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ నౌ ద ముంబై ఇస్ ఫ్రీ అని చెప్పేసి ఇది ఒక మెసేజ్ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేశారు. జస్ట్ ఈ పాల్ థాకరే ఎవరైతే ఉన్నారో పాల్ థాకరే గారు జస్ట్ చనిపోయినట్టు ఏంటంటే జస్ట్ ఏదో వాట్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటామండి మనం దాన్ని యాడ్ చేయడం ఇది అంటారు. ఆ వీడియో ఆర్ ఆ పిక్చర్ ని యాడ్ చేయడమా అంటారండి. జస్ట్ ఆ మెసేజ్ కి యాడ్ చేయడం, ట్యాగ్ చేయడం, వైరల్ చేయడం. అయ్యా ట్యాగ్ చేయడం ఆర్ ట్యాగ్ చేయడం. జస్ట్ అంటే ఆ ఫోటోని జస్ట్ ఏంటంటే ట్యాగ్ చేసి అటాచ్ చేయడం జస్ట్ ఏంటంటే అటాచ్ చేసి జస్ట్ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ లో ఒక మెసేజ్ పోస్ట్ చేస్తారు. ఆ ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ శివసేన పార్టీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని వాళ్ళు ప్రెస్టేజ్ తీసుకుని జస్ట్ అంటే వాళ్ళిద్దరి మీద ఫైల్ రిటర్న్ చేసి దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద సెక్షన్ 67 ఐపీసీ సెక్షన్ 67 కింద దుగ్గరాలు పనిష్డ్. వాళ్ళు 3 years వరకు జైల్లో ఉన్నారండి ఆ 2 students కూడా. జస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద సైబర్ బుల్లింగ్ అండి. సైబర్ బుల్లింగ్ ఆర్ స్టాకింగ్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ షోల్డర్ సర్ఫింగ్ అని కూడా ఉంటుందండి మనకి. షోల్డర్ సర్ఫింగ్ అని కూడా ఉంటుంది. జస్ట్ షోల్డర్ సర్ఫింగ్ అంటే జస్ట్ ఏం లేదండి, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదన్నా లోకల్ ట్రైన్ లో కానివ్వండి లేదా మనకి జస్ట్ ఏమన్నా బస్సులో కానీ వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏదన్నా జస్ట్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ లేదా మనం వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసేటప్పుడు కానీ మన పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు జస్ట్ ఏంటంటే మన
మన ఫోన్లో అదే పనికి చూస్తూ ఉంటారండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారు ఇష్యూ? మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారండి ఇష్యూ? జస్ట్ అంటే మన పక్కన కూర్చొని లేదా మన పైన ఎవరైనా బస్సులో నుంచున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, ట్రైన్లో కానివ్వండి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ అంటే ఎవ్రీ టైం కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే మన ఫోన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, లేదా గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానివ్వండి, లేదా మనం చాట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏంటో అని. జస్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో డోంట్ ఎలో డూ లైక్ దిస్ థింగ్స్ అండి. అటువంటివన్నీ కూడా జస్ట్ ఏంటంటే ఎలో చేయకూడదు. జస్ట్ ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటారంటే మనం జస్ట్ లైక్ షోల్డర్ సర్ఫింగ్ అంటారండి. షోల్డర్ సర్ఫింగ్. షోల్డర్ సర్ఫింగ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సైబర్ అదే అది కూడా మనకేంటంటే జస్ట్ కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద సైబర్ క్రైమ్. ఈవెన్ దో జస్ట్ అంటే మన పాస్వర్డ్ కానివ్వండి, లేదా మన ఈమెయిల్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి కానివ్వండి మనకి ఇచ్చేసేటప్పుడు, లేదా మన పర్సనల్ డేటా కానివ్వండి, సమ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. సో వై వి షుడ్ ఎలో దెమ్? వై వి షుడ్ ఎలో దెమ్? రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షోల్డర్ సర్ఫింగ్ అండి. అది మొత్తం కూడా ఏంటంటే మనకి ఆ షోల్డర్ సర్ఫింగ్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే. దీనికి పనిష్మెంట్స్ మనకి సైబర్ బుల్లింగ్ లేదా సైబర్ స్టాకింగ్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. దట్ ఈస్ ఐపీసీ 292. మనకి సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి, లేదా త్రూ జీమెయిల్స్ కానివ్వండి, అబ్యూజర్ పిక్చర్స్ కానివ్వండి, లేదా మార్పుడు పిక్చర్స్, టెక్స్ట్ కానివ్వండి, ఆడియో ఇలాంటివి ఏదైనా సరే జస్ట్ అంటే మనం షేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద ఐపీసీ సెక్షన్ 292. ఐపీసీ సెక్షన్ 295. ఏదైనా సరే ఒక రిలీజియన్ గాని, లేదా ఒక పర్సన్ గాని, లేదా సమ్ అదర్ క్యాస్ట్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి ఏదైనా సరే మీరు త్రూ సోషల్ మీడియా లేదా త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో మీరు ఏదైనా సరే మీరు షేర్ చేసేటప్పుడు దట్స్ కమ్స్ అండర్ ద ఐపీసీ సెక్షన్ 295. 295. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఐపీసీ 499 ప్లస్ యాక్ట్. ఐపీసీ 499. ఐపీసీ 499 వచ్చేసరికి షేరింగ్ పిక్చర్స్ వితౌట్ సపోజ్ ఒక 5 మెంబర్స్ ఒక ఫోటో దిగారండి, లేదా ఒక సెల్ఫీ దిగారు అనుకోండి, లేదా ఒక ఫోటో దిగారు అనుకోండి, గ్రూప్ ఫోటో. ఆ గ్రూప్ ఫోటో దిగినప్పుడు జస్ట్ వితౌట్ టేకింగ్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్, మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పర్మిషన్స్ లేకుండా మీరు కనుక ఆ ఫోటో కానివ్వండి, లేదా ఆ పిక్చర్ కానివ్వండి, లేదా వాళ్ళకి సంబంధించిన కంటెంట్ ఏదైతే కానీ త్రూ ఆ సైబర్ స్పేస్ గా మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే యూఆర్ పనిషబుల్ అండర్ ద సెక్షన్ ఐపీసీ 499. ఐపీసీ 499 యాక్ట్ కింద మీరు పనిషబుల్ అండి. అండ్ ఆల్ దీస్ ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ fine up to above the 2 lakhs, 2 lakhs, and also imprisonment up to 2 years and 2 years and next వచ్చేసరికి ఐపీసీ సెక్షన్ 499 ప్లస్ ఐటీ యాక్ట్ 6 అండి. క్రియేటింగ్ ఏ ఫేక్ ప్రొఫైల్. ఫేక్ ప్రొఫైల్ జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే మ్యాట్రిమోనీ సైట్స్ కానివ్వండి, లేదా సోషల్ మీడియా సైట్స్ ఫేస్బుక్ కానివ్వండి, ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే ఫేక్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఎవరన్నా మీరు చీట్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఐపీసీ సెక్షన్ 499 అండి. వెదర్ యు ఆర్ రికగ్నైజ్డ్, మీరు క్రియేట్ చేసి ఎప్పుడైనా సరే రికగ్నైజ్డ్ చేయబడ్డారంటే యూఆర్ పనిషబుల్ అండర్ ఐపీసీ సెక్షన్ 499. ఓకే. అండ్ యూటిలైజింగ్ వైఫై సర్వీసెస్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇల్లీగల్ గా వేరే వాళ్ళు ఏమన్నా వైఫై సర్వీసెస్ ఇచ్చేస్తారంటే యూఆర్ పనిషబుల్ అండర్ ఐటీ సెక్షన్ 66. దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద ఐటీ సెక్షన్ 66. Okay, these are all the main punishments regarding whether you are posting anything. And also one more is important during the cyber is the cyber pornography. This is also punishable and under section 67 and 67(b). And also one more thing I want to tell you is this is section 67(b) is recently very carefully taken by the government or the institutions mainly. Section 67(b) అండి. Just like creating or collecting or downloading, even browsing, and even if you are browsing anything regarding the child pornography, you are punishable under 67(b). Okay. And also the punishments are under this cyber pornography are if you are found for the first instance
మీరు ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం దొరికినప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ 3 years వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ అండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఒక 5 lakhs వరకు. నెక్స్ట్ అలాగే ఇఫ్ యు ఆర్ ఫౌండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ యు ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 5 years అండి. These are all related to the cyber pornography. Okay, and also those are the punishments and the cyber laws in the cyber security. So how we can secure అండి ఇలాంటివన్నిటి గురించి కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం సెక్యూరిటీకి ఎలా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సెక్యూరిటీకి ఎలా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం సెక్యూర్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సెక్యూరిటీ ఇన్ ద డివైస్ సెక్యూరిటీ. డివైస్ సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ డివైస్ సెక్యూరిటీ ఉండాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ. Next, some other securities we have to maintain. So these are very important. And device security plus internet security. These are all very important. అంటే మనం ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ నుంచి కానీ లేదా సైబర్ థ్రెట్స్ కానివ్వండి, జస్ట్ ఏమన్నా ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్స్ లేదా మాల్వేర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఈ అటాక్స్ నుంచి మనం మెయిన్ గా సర్వైవ్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద డివైస్ సెక్యూరిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సైబర్ క్రైమ్స్ సైబర్ లాస్ అర్థమైందండి. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ అండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. బట్ ఏంటంటే మనం ఈ డివైస్ సెక్యూరిటీ ప్లస్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ, నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఎలా సెక్యూర్గా ఉండాలి అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ రైట్ ఫర్ 1 second. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ హౌ టు సెక్యూర్ అని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే కొన్ని సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా ఉండాలి, నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి జస్ట్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే సమ్ పాస్వర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం, నెక్స్ట్ అలాగే పాస్వర్డ్ ఎలా ఉండాలి, నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఎలా సెక్యూర్గా ఉండాలని చెప్పేసి సమ్ కీగా మనం ఏంటంటే ఒక 9 points అయితే మనం జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 1 second. Is it my voice is audible? My voice is audible? ఇది ఆడిబుల్ సార్, కానీ మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు సార్. Yes, sir. Okay, sir. No problem. Okay, fine. సో మనం ఎలా సెక్యూర్గా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం మెయిన్లీ వీ హ్యాడ్ సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్స్. పాస్వర్డ్స్ దగ్గర మనం మెయిన్ సెక్యూర్గా ఉండాలండి. అంటే పాస్వర్డ్ అనేది మనం ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మన డివైస్ సెక్యూరిటీ ఉందండి. సపోజ్ మన సిస్టమ్ కానీ లేదా మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. ఆ మొబైల్ ఫోన్ కి ఎంతమంది మీరు 4-digit పిన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి? 4-digit పిన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యూజ్డ్ ద 4-digit పిన్ నెంబర్? జస్ట్ లైక్ ఏదైనా ఒక దట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అండి. ఈవెన్ దో ఆ 4-digit పిన్ అనేది మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో, లేదా సిస్టమ్ కానివ్వండి లేదా ఆ ఫోన్ కానివ్వండి, దట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అండి. You have to maintain the some strong password and just like a combination of names and letters. నెక్స్ట్ అలాగే ఆ మల్టీ లేయర్ సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉంటుందండి, జస్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ పాస్వర్డే కాకుండా జస్ట్ సమ్ అదర్ లేయర్ సెక్యూరిటీ. జస్ట్ వాట్ వి కాల్డ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద సైబర్ సెక్యూరిటీ టెర్మినాలజీ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఆనియన్ సెక్యూరిటీ.
ద ఆనియన్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ అంటారండి. జస్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ద మల్టీ లేయర్ సెక్యూరిటీ. జస్ట్ బయోమెట్రిక్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. యా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో accessible. The fingerprint authentication also it is better. We have to use both the fingerprint authentication and as well as please avoid the 4-digit characters. 4-digit pins ఏవైతే ఉన్నాయో మీ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు జస్ట్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ అండి. జస్ట్ ప్లీజ్ అవాయిడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూ కాన్ డూ అంటే మీరు ఏవైతే అవాయిడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ వచ్చేటప్పుడు ఏదైతే వేరియేషన్ సమ్ వర్డ్ ఏదైనా పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ ఇలాంటి వర్డ్స్ తో వచ్చే ఏ వర్డ్స్ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా సరే పాస్వర్డ్ ఇలా ఇవ్వద్దండి. ఎనీ వేరియేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ విత్ ద పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ వచ్చే వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇవ్వద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీ నేమ్ కానివ్వండి, మీ సర్ నేమ్ కానివ్వండి, ఇలాంటి వర్డ్స్ కూడా యూ కాంట్ డూ అండి. యూ కాంట్ గివ్ అండి. యూ కాంట్ గివ్. నెక్స్ట్ ఈవెన్ యువర్ పెట్ నేమ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కన్సిడర్ అండి. మీకు ఒక పెట్ నేమ్ ఏదైనా జస్ట్ లైక్ డాగ్ నేమ్ టామీ 1 2 3 that names కూడా just you don't give as a password and you don't give as a password. And also one more thing I want to tell you is never reuse the passwords. అంటే సపోజ్ ఫేస్బుక్ వచ్చేసరికి ఒక పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద సేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి సమ్ మెంబర్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి, ఈమెయిల్ అకౌంట్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇలా అన్నిటికి కూడా సేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో డోంట్ యూజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ అండి. నెవర్ రీయూజ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు మీకు బైక్ కి ప్లస్ అలాగే మీ హౌస్ కి రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయండి, ఉండవు కదా. డోంట్ యూజ్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ డోంట్ నెవర్ రీయూజ్ ద పాస్వర్డ్స్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండి. పాస్వర్డ్ అనేది కంప్లీట్ గా యూజ్ చేయొద్దు. అంటే సేమ్ అకౌంట్ కి యూజ్ చేసిన పాస్వర్డ్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ కి యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ regarding the passwords. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ ద సెక్యూరిటీ. చెప్పండి. లాంగ్ పాస్వర్డ్స్ ని రీయూజ్ చేయకూడదు సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మీది. లాంగ్ పాస్వర్డ్స్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో పేస్ట్ చేయొచ్చు. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. If you want to say anything, you can post your query in the chat box. నో ఒకసారి ఏదైనా సరే లాంగ్ పాస్వర్డ్స్ కూడా మనం రీయూజ్ చేయకూడదండి. లాంగ్ పాస్వర్డ్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు రీయూజ్, డోంట్ రీయూజ్ అండి లాంగ్ పాస్వర్డ్స్ కూడా. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆ లాంగ్ పాస్వర్డ్ కూడా మనకి ఎప్పుడైనా సరే సమ్ టైమ్స్ హ్యాక్ అయినప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఎవరైనా సరే జస్ట్ ద రిమైనింగ్ అకౌంట్స్ లో కూడా ఈజీగా హ్యాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి లాంగ్ పాస్వర్డ్స్ కూడా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ అండి. ఎట్లా అంటే మనం మెయిన్ గా అసలు ద మోస్ట్ మెయింటైన్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఏంటంటే మనకు మెయిన్ గా ఇచ్చేసేది ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో మెయిన్ గా త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ త్రూఅవుట్ ద సైబర్ స్పేస్ లో మనకి ఏంటంటే ద మోస్ట్ ద ఫ్రాడ్స్ అండ్ హ్యాక్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్. మనకి ఫైనాన్షియల్ లెవెల్ ఎక్కడైతే ఉందో మెయిన్ గా జరిగేది అక్కడనండి. 80% ఆఫ్ ద సైబర్ క్రైమ్స్, I think 70% or 80%. It will in between the 70% and 80%. The most of the cyber crimes are happened in the financial sector only. So that's why we have to first the maintain the security level at the online banking. Online banking are some this kind of issues. Next వచ్చేసరికి email, the email, and after that some other e-commerce. నెక్స్ట్ అలాగే సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ అలాంటి అకౌంట్స్ మీరు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సీక్రెట్ లెవెల్స్. నెక్స్ట్ ఎనీ అకౌంట్ ఏదైతే అకౌంట్ ఉందో మీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానివ్వండి, లేదా మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, మీ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, ఇలాంటి ఆ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సీక్రెట్ లెవెల్స్ ఆల్సో.
సో దిస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ లెవెల్స్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ అండి. ఆన్లైన్ లో మీరు ఎప్పుడైనా సరే యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ లెవెల్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వస్తూ ఉండదు. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈమెయిల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద అమెజాన్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎనీ అకౌంట్, ఏదైనా అకౌంట్ ఏంటంటే మీ కార్డ్, మనం కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాము, ఆ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అకౌంట్ వచ్చేటప్పుడు ఆ అకౌంట్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆ సోషల్ మీడియా, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ సమ్ అదర్ ఆల్సో దేర్. మేబీ ఐ డోంట్ నో some of the names are also okay. I can get one message from Sai Sandeep. Phone Pay, Google Pay యాడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా సార్? ఓకే, యా, దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఈవెన్ ఆల్సో మనకి సెక్యూరిటీ కంపరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సమ్ టెక్నికల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ అండి. గూగుల్ పే, ఫోన్ పే యూస్ చేయడం అనేది టెక్నికల్లీ ఇట్ ఈస్ గుడ్. బట్ ఏంటంటే మనం టెక్నికల్ గా ఎప్పుడైతే మనం వీక్ అవుతామో, టెక్నికల్ గా మనం ఎప్పుడైతే వీక్ ఉంటామో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబిలిటీ టు హ్యాక్ ద ఫోన్ పే, గూగుల్ పే. ఆ గూగుల్ పే, ఫోన్ పే అనేది హ్యాక్ చేయొచ్చు అండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫోన్ పే, గూగుల్ పే అనేది దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ అండి. మన చేతుల్లోనే ఉంటుందండి మెయిన్ గా. ఫోన్ పే, గూగుల్ పే యూజ్ చేయడం, ఆ టెక్నికల్ లెవెల్స్ ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. సపోజ్ ఇందాక వచ్చేసరికి ఎవరో పోస్ట్ చేశారండి, ఎవరో 15,000 లేదా సమ్ అమౌంట్ పోయిందని చెప్పేసి. ఇదే అండి, పేటిఎం, అమెజాన్ పే, ఏదైనా సరే అండి, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే సమ్ టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్ వరకు మాత్రమే అవి సెక్యూర్డ్ అండి. ఆ టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్ దాటిందంటే దట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ ఎనీ ఏటీఎం, మీరు ఏదైనా సరే ఏటీఎం కానీ లేదా బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు అండి, మీరు అక్కడ ఒక ఐ థింక్ మీరు చూసారో లేదో, ఐ థింక్ ఈ టెక్నికల్ లెవెల్లో మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు నాకు తెలిసి. ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బ్యాంక్ వెళ్ళి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండి, ఈవెన్ దో మనీ డ్రా చేయాలనుకున్నా కానీ నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే బ్యాంక్కి వెళ్తా ఉంటాను. అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ మీకు మనకు బోర్డు పెట్టి ఉంటుందండి. ఆ బోర్డు పెట్టి ఏముంటుందంటే, నేను నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ దగ్గర చూశాను. ఐ థింక్ 4 to 5 బ్యాంక్స్ దగ్గర, 4 to 5 బ్యాంక్ అకౌంట్స్, 4 to 5 బ్యాంక్స్ లో చూసానండి. జస్ట్ ఏంటంటే అక్కడ మెయిన్ గా గూగుల్ పే, అమెజాన్ పే, ఫోన్ పే, నెక్స్ట్ పేటిఎం, ఇవి బ్యాంక్ కి సంబంధించినవి కాదు. మీ దగ్గర నుండి ఎటువంటి అమౌంట్ కనుక పోయినట్లయితే బ్యాంక్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పేసి నేను చాలా చోట్ల చూసానండి. మీరు చూసారో లేదో కానీ. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దాని మీనింగ్ ఏంటండి? నేను అంటే ఐ కెన్ సీ ఇన్ ద ఐసిసిఐ బ్యాంక్ లో చూసానండి, నేను స్టేట్ బ్యాంక్ లో చూసాను, ఆంధ్ర బ్యాంక్, ఈవెన్ దో ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఆల్సో ఐ కెన్ సీ దోస్ బోర్డ్స్. ఆ బోర్డ్స్ లో, ఆ బోర్డు దగ్గర చూసాను నేను. అంటే ఫోన్ పే, గూగుల్ పే లో మీరు మనీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇవేంటంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు ప్రొవైడ్ చేసినవి కాదు. మీకు మనీ పోతే మాత్రం బ్యాంక్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పేసి బ్యాంక్ దగ్గర నేను చూసాను. అది ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ, అవర్ హ్యాండ్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పాస్వర్డ్ మీరు ఏదో సెట్ చేసుకున్నారు, ఏదైనా గూగుల్ పే కానివ్వండి లేదా ఆ ఫోన్ పే కానివ్వండి. ఆ పాస్వర్డ్ మీకు సపోజ్ ఎవరికొకరు అదే పాస్వర్డ్ ఎవరికైనా సరే తెలిసిపోయే పాస్వర్డ్, ఈజీగా క్రాక్ చేసే పాస్వర్డ్. సపోజ్ 4 డిజిట్ నెంబరే ఉంది. ఆ 4 డిజిట్ నెంబరే మనకి ఆ 4 డిజిట్ నెంబరే మనకేంటంటే జస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ నేను ఎందుకు అవాయిడ్ చేయమంటున్నానంటే, ఆ 4 డిజిట్ నెంబర్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ ఉన్నాయి, జస్ట్ ఏంటంటే ఈజీగా హ్యాక్బుల్ అండి. సమ్ ర్యాండమ్ గా మనం థింక్ చేసినా కానీ ఏదో ఒక సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్, ఈవెన్ దో సమ్ సెక్యూరిటీలో మనం ఏంటంటే అండి, ఒక సపోజ్ ఒక సర్వర్ ఒక టైమే మనకు దొరికేది, ఒక టార్గెట్ దొరికేది. టార్గెట్ దొరికినప్పుడు అక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే పాస్వర్డ్ ఓన్లీ పాస్వర్డే ఉంది. అక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ పాస్వర్డ్ ఎలా ఉంది, మనకి 4 డిజిట్ నెంబరే ఉంది. ఈవెన్ దో ఆ 4 డిజిట్ నెంబర్ ని మనం హ్యాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక సింపుల్ గా ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి, సింపుల్ గా 4 డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఎంత మనకి, సమ్ 0 to 999, సమ్ 4 9s. ఈ 4 9s లోపు మనకి ఏంటంటే ఆ నెంబర్ అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ ఈజీ, దట్ ఈజీ అండి. మనం ఏదైనా సరే మన ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇట్స్ వెరీ లాజికల్, మన లాజికల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మనకి ఏందో సింపుల్లీ దే మే ఎక్స్ప్లోడ్ అండి. సింపుల్ గా ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే పర్ఫామ్ అయిపోతాయండి. సో ఒక్క నెంబర్ అనేది ఏదో ఒక టైంలో మన కోడ్స్ అనేవి ఇట్స్ ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేసేస్తాయండి. ఎప్పుడైనా సరే మన సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ లో కానీ ఇలాంటి మనం మిస్ అయినప్పుడు, జస్ట్ ఏంటంటే మన సిస్టమ్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఆ 4 డిజిట్ నెంబర్ ని ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఒక సింపుల్ కోడ్, ఒక 2-3 లైన్స్ కోడ్స్ లో జస్ట్ అంటే మనం రైట్ చేసి జస్ట్ ఏవైతే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయినప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ద టోటల్ సిస్టమ్ విల్ బి క్రాష్.
that is regarding the UPI. Okay, sir. I think I can get one more message. UPI servers stronger, sir. Direct గా బ్యాంక్ సర్వర్స్ కి లింక్ అయ్యి ఉంటుంది కదా సార్. ఏందో అయినా కానివ్వండి, జస్ట్ అంటే దే మే నాట్ ప్రొవైడ్. దే మే నాట్ ప్రొవైడ్. దే మే నాట్ ప్రొవైడ్. అంటే అవి ఏంటంటే త్రూఅవుట్ ద అవి ఏంటంటే బ్యాంక్ సర్వర్స్ కాదండి. పర్టికులర్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి, అవి బ్యాంక్ సర్వర్స్ కాదు. వాళ్ళే చెప్పేస్తున్నారు. ఎందుకంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ అయ్యి ఉంటే మాకు సంబంధం లేదని చెప్పేసి బ్యాంక్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు. మీరు ఎక్కడ ఓపెన్ చేశారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్ లో ఓపెన్ చేశారు. సో మా బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఉంటే, మా బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ పే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ పేపాల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ పేటిఎం, ఐ లాస్ మనీ, వీ కాంట్ ఎనీథింగ్ అని చెప్పేసి జస్ట్ అంటే వాళ్ళే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దోస్. ఓకే, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ లెవెల్స్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీ లెవెల్. మన సెక్యూరిటీ లెవెల్ లో మెయిన్ గా మనం ప్రయారిటీ ఇచ్చేవి ఇవ్వండి. జస్ట్ ఐ విల్ కమ్ టు ద ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ఆల్సో. ఆన్లైన్ బ్యాంక్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఐ విల్ సమ్ సైడ్ ఆల్సో. యా, దిస్ ఇస్ ద ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు మెయిన్ గా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అంటే జస్ట్ ఎవరైనా సరే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఇలా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు చెక్ యువర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ రెగ్యులర్లీ. ఎవరైతే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఈ ఆన్లైన్ బ్యాంక్స్ అనేది మీరు మెయిన్ గా ఇప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. దట్ ఇస్ ఇన్ సెన్స్ మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏమన్నా ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫండ్ జస్ట్ లైక్ సస్పిషియస్ ఏమన్నా సపోజ్ ఏమన్నా మనీ డిడక్ట్ అవడం ఇలాంటివి ఫైండ్ అవుట్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో బ్యాంక్ ఇమీడియట్ గా మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. బ్యాంక్ ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు immediately contact your bank. నెక్స్ట్ అలాగే మీ అకౌంట్ కి ఏదైతే ఉన్నాయో యూజర్ నేమ్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అలాగే లాగిన్ పాస్వర్డ్స్ కానీ ఇలాంటి పాస్వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఇమీడియట్ గా చేంజ్ చేయండి. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెట్ డిడక్టెడ్ ఈవెన్ దో ₹1 ఆల్సో. ఈవెన్ దో ₹1 ఆల్సో. మీరు ₹1 కనుక మీకు కట్ అయినా కానివ్వండి. సపోజ్ ఏంటంటే మనకి ఈ మెసేజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనకి సమ్ అమౌంట్ అది మనకి ఎప్పుడో ఒకసారి సమ్ టైమ్స్ కట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఈవెన్ దో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆల్సో యూ మే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ యువర్ బ్రాంచ్ ఆల్సో. సమ్ వై దిస్ అమౌంట్ విల్ బి కట్ మై బ్యాంక్ అకౌంట్. ఈవెన్ దో ఒక సింగిల్ రూపీ కట్ అయినా కానీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ రైట్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్స్ లో మనకు మెయిన్ ఉన్న టిప్స్ సార్. నెక్స్ట్ అలాగే ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ లేదా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడైతే మీరు చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దిస్ ఆల్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ద వెబ్సైట్ నేమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెబ్సైట్ HTTPS ఇందులో చెక్ చేసుకోవాలండి. HTTPS. నెక్స్ట్ అలాగే ద యూఆర్ఎల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టైపోస్ అండి. టైపోస్ అంటే ద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ లేదా స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయో లేవో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ అండ్ బిఫోర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్. జస్ట్ మీరు ఏమన్నా కార్డ్స్ యూజ్ చేసి ఏమన్నా జస్ట్ అంటే ఏమన్నా షాపింగ్ చేయడం కానీ లేదా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ అలాగే సపోజ్ రెగ్యులర్ లాగిన్ వచ్చేసరికి నాకు ఈమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ జస్ట్ వాట్ ఐ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సమ్ నెంబర్స్ ఇలాంటివి ఎంటర్ చేసి నేను లాగిన్ అయిపోతాం. బట్ ఏంటంటే దిస్ టైమ్ వచ్చేసరికి సమ్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయినా లేదు. జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే సమ్ యాడ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్స్ ఇలాంటివి ఏంటంటే యూజ్ చేసి సమ్ హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు ఏంటంటే ఆ లాగిన్ పేజ్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ SBI బ్యాంక్ అకౌంట్ లాగిన్ పేజ్ ఉంది. సేమ్ పేజ్ ఏంటంటే లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రివర్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ త్రూ దిస్ హ్యాకింగ్. అండ్ జరిగినప్పుడు ఏంటంటే సో రెగ్యులర్ గా ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే లాగిన్ కి ప్లస్ నార్మల్ లాగిన్ కి ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్స్ ఏమైనా యాడ్ అయినాయా లేదా ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏమైనా తగ్గినాయా. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద లోగో అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఏవైతే సమ్ లోగోస్ కానివ్వండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సమ్ కొటేషన్స్ SBIకి వచ్చేసరికి సమ్ కొటేషన్స్ ఇలాంటి ఏవో సమ్ కొటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ రెగ్యులర్లీ. సపోజ్ వచ్చేసరికి ఏమన్నా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలాంటివి చేయాలనుకున్నప్పుడు అండి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు మెయింటైన్ సమ్
సెపరేట్ కార్డ్స్ అండి, సెపరేట్ కార్డ్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ వచ్చేసరికి వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆన్లైన్ షాపింగ్కి వెళ్ళాలనుకోండి, సపోజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఐ హ్యాడ్ 4 to 5 అకౌంట్స్ ఉంది. 4 to 5 అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా షాపింగ్ కానీ లేదా ఇలాంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే ఒక నార్మల్గా నేను యూజ్ చేసే ఏదైతే ఉందో ఆ అకౌంట్ నుంచి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే దానికి ఏంటంటే ఒక రిక్వైర్ అమౌంట్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుని ఆ అకౌంట్ నుంచి ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ లేదా సమ్ షాపింగ్ కానీ ఇలాంటివి చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ ద బెటర్ థింగ్ అండి. అంటే యూజ్ సెపరేట్ కార్డ్ యూజ్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ ద బెటర్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నెవర్ డూ ద యువర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీ సిస్టమ్ కానిది ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. అది మీ సిస్టమ్ కానప్పుడు వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి మీ ఫోన్ కానివ్వండి లేదా మీ సిస్టమ్ కానివ్వండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ డివైస్. డోంట్ డూ దోస్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, డోంట్ డూ those online transactions. And as well as you have to maintain the safe network also, the safe networks. And అలాగే సపోజ్ ఏదో ఒక మనకి ఫ్రీ వైఫై స్పాట్ వస్తుంది లేదా గూగుల్ ప్లే స్టేషన్ నెట్వర్క్ కానీ ఇలాంటి వైఫై వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నా అంటే వెళ్ళిపోయినట్టే అండి. ఆ 15,000 లేదా 20,000 అవుట్. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ అకౌంట్ నుంచి మీకు ఎవరు కూడా ఏం చేయరండి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. అది బ్యాంక్ అకౌంటెడే కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ వాళ్ళే కానివ్వండి, ఆ డబ్బులు అనేది మీకు డిపాజిట్ చేస్తారా చేయరా అనేది దట్ ఈస్ ద సెకండరీ అండి. దట్ ఈస్ ద సెకండరీ థింగ్. దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, బట్ ద సేఫ్టీ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. మీరు సేఫ్ గా లేనప్పుడు మీ డబ్బులు ఎక్కడో ఆ రోడ్డు మీద లేకపోతే ఎక్కడో మీరు బయట పెట్టేసి మీ డబ్బులు మీరు దట్ ఈస్ మీరే పబ్లిక్ ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటట్టుంటే జస్ట్ హౌ దే కెన్ సెక్యూర్ అండి. మీ డబ్బులు వాళ్ళు ఎలా సెక్యూర్ చేయగలుగుతారు? దట్ ఈస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లాజింగ్ యువర్ మనీ, దట్ ఈస్ యు ఆర్ టెక్నికల్లీ టూ వీక్. టెక్నికల్ గా వీక్ ఉన్నారు కాబట్టి మీ మనీ అనేది సమ్ ఎక్స్ప్లోజ్ అయిపోయి లేదా హ్యాక్ చేయడానికి ఈజీ పాసిబిలిటీ అనేది జరిగింది. ఓకే. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ ఎనీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్, డోంట్ డూ సేవ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి. అండ్ అలాగే లాగిన్ అవ్వగానే మనకి ఏదైనా సరే సపోజ్ ఈమెయిల్లో కానీ లేదా ఎక్కడైనా లాగిన్ అయినప్పుడు ఆ సేవ్ పాస్వర్డ్ సార్ ఆర్ సేవ్ సమ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇలా ఒక ప్రాంప్ట్ వస్తుందండి. దాని ప్రాంప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డోంట్ సేవ్ దట్ అండి, ప్లీజ్ డోంట్ సేవ్ దట్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ if you are familiar with the online transactions. Okay, understood అండి, అర్థమైందండి? If you are understood, if you have any doubts you can ask me, or otherwise we can move forward అండి. We can do some other practical session also if it is time permit. అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. బట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కీ పాయింట్స్. Please respond if you are understood or not. సార్ ఎన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా Yes, కానీ గవర్నమెంట్ మరి మనం ఇలాంటి యాప్స్ ని మరి ఎందుకు సపోర్ట్ That చేస్తుంది? is for the sake of simplicity sometimes. Okay. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే కాంప్లెక్సిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా సార్ సింప్లిసిటీ కన్నా. కాంప్లెక్సిటీ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుందంటే జస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు టెక్నికల్ గా వీక్ గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈవెన్ ఫ్రాంక్లీ నేను చెప్తున్నాను, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గూగుల్ పే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫోన్ పే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అమెజాన్ పే, ఇలాంటివి ఏవి కూడా నేను యూస్ చేయనండి. ఈవెన్ దో ద సోషల్ మీడియా సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా. వై? బికాస్ నాకేంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టెక్నికల్లీ సమ్ వాట్ వీక్. అంటే టెక్నికల్ గా నేను కొద్దిగా వీక్ అని చెప్పేసి నేనే యూజ్ చేయను బట్ ఓకే. అందుకని చెప్పేసి ఏంటంటే ఇలాంటి టైం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఈవెన్ దో ఐ కెన్ సీ ఇన్ మై విలేజ్ ఆల్సో ఈవెన్ హీ డోంట్ నో ఎవ్రీథింగ్ రిగార్డింగ్ ద వాట్ ఈస్ అమెజాన్ పే, వాట్ ఈస్ గూగుల్ పే. అతను దాని గురించి అతనికి ఏం తెలియదు. జస్ట్ అంటే ఏదో ఫోన్ నెంబర్ అవుతుంది దాని డబ్బులు పంపిస్తున్నా, ఆ ఫోన్ నెంబర్ అవుతుంది డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటాడు అంతే. బట్ ఈవెన్ దో హీఈస్ యూజింగ్ ద గూగుల్ పే అండ్ అమెజాన్ పే, దెన్ వాట్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏమన్నా చెప్పండి.
whether he should be technically too strong. బట్ ఎప్పుడంటే అది ఆ పాయింట్ అనేది మనకు వస్తుందంటే ఏదైనా సరే సమ్ సస్పిషియస్ కానీ లేదా సమ్ క్రైమ్ కానీ జరిగినప్పుడు అప్పుడు దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విల్ బి కమ్స్ హియర్. ఏది జరిగినంత వరకు కూడా ఇట్ ఈస్ గుడ్. బట్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ ఎప్పుడైతే ఏదైతే జరిగిందో అప్పటి నుంచి మనకు ఏదైనా సరే వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందండి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఈవెన్ దో సోషల్ మీడియా సైట్స్ ఆల్సో ఇలాంటి సోషల్ మీడియా సైట్స్ కానివ్వండి లేదా ఇలాంటి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అమెజాన్ పే గూగుల్ పే లాంటివి మాక్సిమం మీరు ఏదైనా త్రూ మన దగ్గర ఫోన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక వైఫై నార్మల్ వైఫై సపోజ్ బయటికి వెళ్తారు ఎక్కడికన్నా, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వైఫై వస్తుంది, ఓపెన్ వైఫై కంటే మీరు డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు. డైరెక్ట్ గా చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ పుట్టింగ్ దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో హౌ యు ఆర్ సెక్యూర్డ్? ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో, రైట్? అర్థమైందండి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే, సో if you are using these technical apps and if you are using this kind of things, you have to if you are technically strong, then you are using. Okay, and also coming to the social media security. సోషల్ మీడియా సెక్యూరిటీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే జస్ట్ ఏం లేదండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నోన్ రిక్వెస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నోన్ రిక్వెస్ట్ మీద మీరు యూ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్ అండి. బస్ట్ మనకి ఫిషింగ్ అటాక్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అలాగే ఆ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ కానివ్వండి, మెయిన్ గా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి రైజ్ అవుతుంది రిక్వెస్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్ టైమ్ చెక్-ఇన్స్ అండి. రియల్ టైమ్ చెక్-ఇన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ టుడే ఈవినింగ్ at some beach, Vizag beach, it's chilling, this kind of issues. And అలాగే టుడే ఈవినింగ్ at bench cycle, chilling with friends. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం త్రూఅవుట్ ఈ సోషల్ మీడియా కనుక మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో మనం హ్యాకర్స్ కానివ్వండి లేదా అటాకర్స్ కానివ్వండి, అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మన ఓన్గా మన గురించి మన డేటా అనేది మనం పర్టికులర్ గా మన గురించి మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాం ఈజీగా. నెక్స్ట్ అలాగే జస్ట్ ఏంటంటే ఓవర్ షేరింగ్ అనేది జస్ట్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ అండి. ఓవర్ షేరింగ్ అనేది జస్ట్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ అండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బిఫోర్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఏంటంటే ఎవరో జస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ కానీ లేదా ఇప్పుడు మీ పాతకాలం ఫ్రెండ్ ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం లేదా నేను చిన్నప్పటి నుంచో కలిసి చేస్తుందని చెప్పేసి దాని ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈజీగా ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామండి. వెదర్ షుడ్ బి లింక్డ్ఇన్ యాక్సెప్ట్ కానివ్వండి లేదా వెదర్ షుడ్ బి ఫేస్బుక్ యాక్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సో యాక్సెప్ట్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన వీఆర్ సింప్లీ క్లికింగ్ ద యాక్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే రియల్ టైమ్ చెక్-ఇన్స్ మాత్రం యూ కెన్ అవాయిడ్ అండి. రియల్ టైమ్ చెక్-ఇన్స్ ప్లస్ ఏంటంటే ఓవర్ షేరింగ్ అండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇయర్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నానండి. జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఒక టూల్ ఒకటి ఉందండి, బెస్ట్ టూల్. ఇదేమంటామంటే జస్ట్ వాట్ ఐ కాల్డ్ ఇట్ జస్ట్ రిమెంబర్, ఐ కెన్ రిమెంబర్ జస్ట్ tinai.com. tinai.com అని చెప్పేసి మనకు ఒక టూల్ ఉందండి. ఈ టూల్ ఏంటంటే మనకి ఆ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ కానీ లేదా ఫేస్బుక్ ఫోటో కానీ అది కరెక్టా కాదా లేదా ఎంతమంది యూజ్ చేశారు ఏంటి అని చెప్పేసి మనం ప్రాపర్ గా ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఆ ఫేస్బుక్ కానివ్వండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి, ఈ tinai.com, దిస్ వన్ tinai.com. ఈ tinai.com లో మీరు ఏంటంటే అండి ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ కానీ లేదా ఇమేజ్ ఫోటో కానీ జస్ట్ ఏంటంటే మీరు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ కెన్ గివ్ ద ఓవరాల్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫోటో, ద ప్రొఫైల్ ఫోటో ఆఫ్ ద ఓకే. అంటే జస్ట్ ఏంటంటే ద ఇమేజ్ సెర్చింగ్ అండి, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టూల్ అండి tinai.com. నెక్స్ట్ అలాగే ఏంటంటే సమ్ ఇంటర్నెట్ గురించి మనం చేసినప్పుడు అక్కడ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, చాలా మంది కూడా నేను ఏంటంటే ఏ ఒక లింక్స్ వస్తాయి,
లింక్స్ వచ్చి ఏంటంటే సమ్ ఈ పాప ఒక 7 సంవత్సరాల పాప క్యాన్సర్ తో బాధపడుతుంది, ఒక 10 రూపాయలు షేర్ ఉండి లేదా కింద లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే తనకు ఒక 50 రూపాయలు వస్తాయి. ఎవ్రీ టైం షేర్ కూడా ఒక 10 రూపాయలు లేకపోతే 100 రూపాయలు షేర్ సమ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇలాంటి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయితే మనం చూస్తూ ఉంటామండి. అండ్ చూసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం, సరే ఒక షేర్ కదా అని చెప్పేసి మనం షేర్ చేస్తాం, లేదా కింద ఉన్న లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తాం, ఇలా చేస్తామండి. బట్ ఆ లింక్ అనేది ప్రాపర్ గా కరెక్టా కాదా అంటే అన్ని కూడా ఏంటంటే మనం రియల్ టైమ్ చెక్-ఇన్స్ అనేవి కొంచెం చేసుకోవచ్చు అండి. మన రియల్ టైమ్ చెక్-ఇన్స్ అనేవి కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది ఎలా అంటే జస్ట్ అంటే ఆ యూఆర్ఎల్ కానీ లేదా వాళ్ళు పంపించిన ఫైల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ అంటే మనం వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ టూల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, ఆన్లైన్ టూల్. అంటే ఆ యూఆర్ఎల్ ని జస్ట్ ఏంటంటే స్కాన్ చేయడం కోసం యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూఆర్ఎల్ ని జస్ట్ అంటే స్కాన్ చేయడం కోసం, అంటే మెలిషియస్ ఫైల్స్ కానీ లేదా ఇలాంటి ఫైల్స్ కానీ ఇలాంటి ఏవైనా సరే మనకి అటాక్ అయ్యి ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి మనం ఏంటంటే జస్ట్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం virus.total.com ఆన్లైన్ టూల్ అండి. ఇది జస్ట్ అంటే virus.total.com ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి జస్ట్ బాగా యూజ్ అవుతాయండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దోస్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి మనకి. virus.total.com అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్టిఫైడ్ అండి. virus.total.com నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి tinai.com tinai.com ఓకే, ఈ virus.total.com అనేది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ అంటే మనం ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ఉందో జస్ట్ మనం షేర్ చేసిన యూఆర్ఎల్ కానీ ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం వచ్చిన యూఆర్ఎల్ కానీ సమ్ అన్నోన్ యూఆర్ఎల్ ఉంది, ఆ యూఆర్ఎల్ ఏమో మలిషియస్ ఫైల్స్ కానీ సమ్ ర్యాండమ్ గా మాల్వేర్స్ కానీ ఇలాంటివి ర్యామ్సమ్ వేర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయంటే మనం చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఈ virus.total అనే మనకు టూల్ అనేది ఇట్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సస్పిషియస్ ఫైల్స్ కానీ లేదా మాల్వేర్స్ కానీ ర్యాన్సమ్ వేర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం జస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. ద virus.total.com virus.total.com అలాగే సమ్ పంపించిన దానిలో ఏదైనా డేటా బ్రీచెస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే వీ కెన్ చెక్ ఈజీలీ అండి. జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్ కానివ్వండి లేదా యూఆర్ఎల్ కానీ మనకి డైరెక్ట్ గా బ్రౌజ్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద టోటల్ డేటా రిగార్డింగ్ ద యూఆర్ఎల్. ఆ యూఆర్ఎల్ గురించి కూడా మనకి ఏంటంటే మొత్తం కూడా మనకి డేటా అనేది వస్తుందండి. ఓకే, దట్ ఈస్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓవర్ షేరింగ్ అనేది జస్ట్ రీలోడ్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ అండి. సోషల్ మీడియాలో ఓవర్ షేరింగ్ అనేది జస్ట్ ప్లీజ్ అవాయిడ్. అండ్ రీసెంట్ గా ఐ థింక్ 2 days బ్యాక్ ఆర్ 1 day బ్యాక్ మన పేపర్ లో కూడా ఒక నోటీస్ వచ్చింది. జస్ట్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ ఇలాంటి వాటిలో జస్ట్ ఏంటంటే యూజ్ చేస్తున్నారు వరల్డ్ వైడ్ గా, వాటిలో ఏంటంటే ఐ థింక్ ఒక 25 crores ఆ యూజర్ డేటా మొత్తం కూడా లీక్ అయిందంటండి. యూజర్ డేటా కంప్లీట్లీ లీక్, అంటే యూజర్ నేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేమ్, ఫొటోస్ కానివ్వండి, మీడియా ఫైల్స్ కానివ్వండి, ఆ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అడ్రసెస్, ఫోన్ నెంబర్స్ ఇలాంటి వివరాలు మొత్తం కూడా జస్ట్ అంటే యూజర్ లీక్ అండి. ఓకే, అంటే జస్ట్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా ఏంటంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా సమ్ క్రైమ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద మనకి సైబర్ స్పేస్ ఎప్పుడైతే మనకి టెక్నాలజీ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఎవాల్వ్ అయిందో దిస్ థింగ్స్ అనేవి కూడా మనకి ఏంటంటే ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అప్ టు ద సోషల్ మీడియా వరకు అంటే ఇక్కడ వరకు అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వన్ మోర్ టూల్, ఇంకొక టూల్ చెప్తామండి. అంటే ఎవ్రీ టైం కూడా మనకి సెక్యూర్డా కాదని చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనం హెచ్టిటిపిఎస్ ఎవ్రీవేర్ అని చెప్పేసి మనకు ఒకటి ఉందండి, యాడ్ ఆన్ హెచ్టిటిపిఎస్ ఎవ్రీవేర్. హెచ్టిటిపిఎస్ ఎవ్రీవేర్ ఇదేంటంటే అండి జస్ట్ ఏంటంటే మనకి సెక్యూరిటీ అంటే మనకున్న వెబ్సైట్ లో టోటల్ గా హెచ్టిటిపిఎస్ వెబ్సైట్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్రూ అవుట్ ద వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా ఇలా యాడ్ అయి ఉంటాయండి. ఇక్కడ మనం హెచ్టిటిపిఎస్ ఎవ్రీవేర్ అనే అది కూడా మీరు జస్ట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అండి. జస్ట్ అంటే మనకి ఎదర్ యు ఆర్ యూజింగ్
క్రోమ్ ఆర్ వెదర్ యూఆర్ యూజింగ్ ఒపెరా ఇలాంటివి ఏవైనా సరే మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ అంటే HTTPS ఎవ్రీవేర్ అనే యాడ్ ఆన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ ఆన్ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అండి. జస్ట్ యాడ్ టు క్రోమ్ అని చెప్తే మీకు ఇక్కడ యాడ్ అవుతుందండి. యాడ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీరు యూజ్ చేసేది ఆ వెబ్సైట్ అంటే సెక్యూరా కాదా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే మీకు డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుందండి. ఓకే, HTTPS ఎవ్రీవేర్ అండి దీనికోసం అండి. HTTPS ఎవ్రీవేర్ అంటే అది క్రోమ్ బదులు ఇది సెర్చ్ ఇంజిన్ ఇది వాడుకోవచ్చా సార్? సెర్చ్ ఇంజిన్ కాదండి, జస్ట్ అంటే ఒక యాడ్ ఆన్ లాగా ఉంటుందండి. మన క్రోమ్ కి ఏంటంటే జస్ట్ ఒక యాడ్ ఆన్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అండి. ఆ వెబ్సైట్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది మనకి. ఒకసారి చెప్తారా సార్ అది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా చెప్తారా? ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ సపోజ్ HTTPS ఎవ్రీవేర్ అని చెప్పేసి మీరు HTTPS ఎవ్రీవేర్ అని చెప్పేసి మీరు ఏంటంటే వస్తుంది. జస్ట్ అండ్ మీరు ఈమెయిల్కి వెళ్ళి జస్ట్ అంటే ఇది యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ సైట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి వెబ్సైట్స్, దట్ ఈస్ HTTPS తో. అండ్ సైట్స్ అన్నిటి కూడా మనకి ఏంటంటే HTTPS నాన్ సెక్యూర్డ్ సైట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు ముందే ఫిల్టర్ చేసి ఇక HTTPS సెక్యూర్డ్ కాదని చెప్పేసి మనం దీనిలో యూజ్ చేసి మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. యూజ్ చేసేది జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసి జస్ట్ we can use it also. This is also the best tool. యాడ్ టు క్రోమ్ అంటే జస్ట్ ఏంటంటే మనకి యాడ్ అవుతుంది. యాడ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ బ్రౌజర్ పక్కన ఇక్కడ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అయినప్పుడు ఏంటంటే ద టోటల్ ఆ సెక్యూరిటీలో మనకి ఏంటంటే త్రూఅవుట్ A to Z ఆ సెక్యూరిటీగా ఉన్న మనకి ఆ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా మనకి దానిలో చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద HTTPS ఎవ్రీవేర్. హలో సార్. చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, అంటే గూగుల్ పే ఇవన్నీ సెక్యూర్ కదా కొంచెం. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అకౌంట్ మామూలుగా నేను ఒకటి చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్పాను, అంటే నేను సెక్యూర్ కాదని చెప్పాను. అంటే మీరు టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నంత కాలం అది సెక్యూర్డే. బట్ టెక్నికల్ గా ఎప్పుడైతే వీక్ గా ఉంటారో దెన్ దోస్ ఆర్ నాట్ సెక్యూర్డ్. అది అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అదే ఫోన్ ని రీబూట్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఫార్మాట్ చేసినప్పుడు కానీ అన్ని పోతాయి కదా సార్. అంటే ఫైల్స్ అవన్నీ పోతాయి కదా, అప్పుడు అకౌంట్స్ కూడా పోయినాయి అనుకోండి సార్, తర్వాత మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? మేబీ ఐ డోంట్ నో. మేబీ ఐ డోంట్ నో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. నేను రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తే ఇంకెక్కువగా వాటి మీద ఏమైనా రీసెర్చ్ చేసేవాడిని. బట్ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఐ కాంట్ యూజ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, బట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్, మీరు టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నంత కాలం అవి సెక్యూర్డ్ అండి, నేను కాదంటలేదు. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కొంతమంది చెప్పారు ఆల్రెడీ ఏమనంటే UPI సర్వర్స్ అనేవి బ్యాంక్ సర్వర్స్ తో లింక్అప్ చేశారు కదండి అవి సెక్యూర్డ్ అని చెప్పేసి కొంతమంది కూడా చెప్పారు. బట్ ఏంటంటే అవి సెక్యూర్డ్ గా ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడు వరకు సెక్యూర్డ్ గా ఉంటున్నాయి? ఎప్పుడైతే మీరు టెక్నికల్లీ టూ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారో అక్కడ వరకు మాత్రమే అవి సెక్యూర్డ్ గా ఉంటున్నాయి. బట్ ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఎప్పుడు పోయినా కానీ మీరు జస్ట్ ప్లీజ్ ఆ టూల్ లో ఉంటారో అక్కడ నుంచి అవి ఏంటంటే దోస్ ఆర్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అండి. డామ్ షూర్లీ సేయింగ్, కంప్లీట్ చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే మనం కనుక ఏదో అంటాం చూసారా,
అంటే టెక్నాలజీ ఇస్ వెరీ ఎవాల్వింగ్ అండి. అంటే టెక్నాలజీ అనేది మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఈవెన్ దో మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చేసింది. అంటే ఏం చేస్తున్నాయి, మనకి మెషిన్స్ నేర్చుకుంటున్నాయండి. కంప్యూటర్లో ల్యాప్టాప్స్, రోబోట్స్ అవి నేర్చుకుంటున్నాయి. మనం ఏం చేసాము, మనం నేర్చుకుంటాం మానేస్తాం. ఈ కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్, మొబైల్ ఫోన్స్ వీటికి స్టిక్ అయిపోయాం. అలాంటప్పుడు మనం కూడా టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలండి. ఓకే, ఫస్ట్ లో మీరు జీమెయిల్ హ్యాక్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవటం ఒకసారి చెప్పారు కదా సార్, అప్పుడు విషయం సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసే అది జస్ట్ ఏంటంటే డేటా ప్రిజెస్ ఏమైనా జరిగినాయో లేవో చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఏంటంటే ఒక బెస్ట్ సైట్ అనేది ఒకటి నేను చెప్పాను, హ్యావ్ ఐ బీన్ పాండ్ అని చెప్పేసి. ఆ పాండ్ అయిందా లేదా అంటే డేటా బ్రిజెస్ ఏమైనా జరిగినాయో లేవో అని చెప్పేసి హ్యావ్ ఐ బీన్ అనే సైట్ ని యూజ్ చేసి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఓకే, the same feedback from please give. Okay, and also like telling some one more topic, that is the data security. అంటే డేటా అనేది మనం ఎలా సెక్యూర్ గా ఉండాలి, నెక్స్ట్ అలాగే డేటా బ్యాకప్ అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాను ద టుడే సెషన్. బట్ ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఏంటంటే ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద నాట్ టైం. ఓకే, అండ్ ఓకే షూర్. సార్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు వచ్చేసి